व्यूअर्स वेलकम बैक ऑन प्रोग्राम। सो व्यूअर्स हुण आपां एंड वाले सैक्शन दे विच गलबात करन जा रहे हैं पाकिस्तान के हवाले नाल कि किस तरह खैबर पख्तूनख्वा सूबे नाल संबंधित सरदार गुरदीप सिंह पाकिस्तानी सैनेट के मैंबर जिहड़े ने वो चुने गए ने अते उन्हां ने एज ए सैनेटर्स हल्फ जिहड़ा है वो लै लिया है। सो ये समुची सिख कौम लई बड़ी खुशी ते माण वाली गल है। इस बारे आपां विचार चर्चा करांगे और नाल ही पाकिस्तान दे विच सिखां नाल संबंधित जिहड़ियां खबरां ने उन्हां बारे भी आपां गलबात करन जा रहे हैं और नाल ही गुरबाणी विचारां दी सांझ भी तुहाडे नाल पाई जाएगी। सो असीं चाहांगे कि तुसां नाल इसी तरह ही बने रहना। देखण सुनिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕੋਟੇ ਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ एज ए कैंडीडेट। अच्छा। और क्योंकि ये माइनॉरिटी सीट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਸਵਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਫ ਵੀ ਲਿਆ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ इस किस्म की खबर में फिर इंडियन मीडिया ਲਈ भी ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਣਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿਊਜ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 103 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ 145 ਦੇ ਹਾਊਸ 'ਚ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮਾਇਤ ਉਲੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ और इस तरह अवामी नैशनल पार्टी ने आसिफ भट्टी नूं ईसाई कोटे चों जिहड़ा नॉमीनेट किया होया सी एज ए कैंडीडेट उन्होंने सिर्फ 12 वोटां मिलियां। सो ये जिहड़ा 103 वोटां दे नाल उन्हां दा चुनिया जाना भारी अक्सरीयत दे नाल ये एक बड़े फख्र और माण वाली गल है और उन्होंने इस दी जिहड़ी सौं है वो भी चुकी है एज ए सैनेटर और उन्होंने मेरे सामने सी कि जिन्होंने प्रिजाइड किया उस सैनेटर सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह जिन्होंने जिहड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर सी उन्होंने हल्फ दिता और उन्होंने सो इहदे नाल ये पाकिस्तान दे विच एक हिस्टरी रची गई है और ये पहले दस्तारधारी सिख बने ने जिहड़े कि सैनेट दे विच आए ने और सैनेटर दी टर्म 6 साल हुंदी है। बेशक जे जिहड़ियां दूसरी नैशनल असैंबली है जां स्टेट असैंबलियां ने वो तो भंग भी हो जांदियां ने, डिजोल्व भी कोई टर्म पूरी होए ना होए, जे मेजोरिटी लूज कर जाए जिहड़ा हैड है वो दोबारा हुंदियां चोणां। लेकिन ये हर हाल च जिहड़ा सैनेट है ये 6 साल दे लई हुंदा है सैनेटर और इन्हां ने भी पाकिस्तानी सैनेट का भी सिस्टम है कि ये मैंबर जिन्ने ने वो 3-3 साल बाद अद्धे जिहड़े ने हुण चुने गए बाकी जिहड़े दूसरा अद्धा 3 साल बाद होएगा तो ये हाउस हमेशा कायम रहिंदा है। सो असीं ये समझते हैं कि ये साडे लई कौम लई फखर वाली और माण वाली गल है। और इस तरह हुण 14 अप्रैल नूं विसाखी का दिन आ रहा है, खालसा साजना दिवस। इंडिया ने साका ननकाना साहब की 100 साला याद के मौके तो जत्थे नूं 24 घंटे पहला रोक दिता सी पर इस बार फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने इस गल नूं यकीनी बनांदिआं कि भाई साडे वल्लों तुसीं वैलकम और इन्हां दा ही मीडिया खबर दे रहा है पाकिस्तान इनवाइट्स सिख डिवोटीज़ फॉर वैसाखी सैलीब्रेशन और उन्होंने जिहड़ा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने SGPC नूं भी जिहड़ा वो भेजिआ इनविटेशन। SGPC की प्रेजिडेंट बीबी जगीर कौर ने कन्फर्म किया और पाकिस्तान ने जिवें कहा कि भाई असीं हमेशा की तरह जिहड़ा वो 3000 जिवें यात्रु अलाउड हुंदे ने असीं उन्हां नूं वैलकम करांगे और ये 11 दिन का प्रोग्राम हुंदा है विसाखी का। अप्रैल 12 तो शुरू हो के पूरा चलता है और ख़ास तौर पर ये दिन सेंट्रल फोकस हुंदा है गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल जिहड़ा रावलपिंडी तो शायद 40 किलोमीटर दूर है और उहदे च ये हुंदा है कि भी पहला ननकाना साहब 15 अप्रैल फिर सच्चा सौदा 16 फिर डेरा साहब लाहौर अप्रैल 17-18 फिर करतारपुर साहब अप्रैल 19 फिर गुरुद्वारा रोड़ी साहब एमनाबाद अप्रैल 20
ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ 14 ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ SGPC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਸਟਰਸ MA ਸਬਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ MA ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ MA ਪੰਜਾਬੀ ਕਰੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਇਸ ਵਿਚਲੀ ਡੈਪਥ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਵਿਊਅਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਸਦੀ ਸੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੇ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ 174 ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਈਆਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ, ਕਈ ਟੱਬਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ਹੀ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜੇ ਆਪਣੇ ਐਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਤੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਾਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, 10 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 1-2 ਵਿਊਅਰਸ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਾਮਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਰਿਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਨੇ ਓਪਨਲੀ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਐਡਵਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਕ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹੀਅਰ ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਐਟਰਨਲ ਪੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਬੰਬਾ ਸੁਦਰਲੈਂਡ, eldest daughter of Maharaja Dalip Singh and granddaughter of Maharaja Ranjit Singh of Lahore, born on 29th September 1869 in London, died on 10th March 1957 at Lahore। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੰਬਾ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ਿਜ਼ ਨਾਸਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ।
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵਡ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਵੈਕੂਏਸ ਟਰਸਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ 1.5 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਸਮਾਧ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੌਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਣਖ ਔਰ ਗੈਰਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਇਸ ਨਿਰਦਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਾ ਰੋੜੀ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਤਾਂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜਥੇ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਣਖ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਧ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰ ਦੇਖੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋ, ਹੌਲੀ 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 ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਇਸ ਕਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਮੈਂ ਹੀਰ ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਕਵਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਂਝਣ ਰਾਂਝਣ ਆਖਦੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ, ਸੱਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਧੀਦੋ ਰਾਂਝਾ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਕ ਮਿਜ਼ਾਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਤਾਂ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੋਂ ਪਿਆ ਸੋਂ ਕਿਸੀ ਲਖਾਵੋ ਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਰ ਰਹੋ ਲੈ ਸਾਜਨ ਘਟ ਮਾਹੇ, ਘਟ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਣ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰਸ ਖੇਲੋਂ ਪਿਆ ਸੋਂ ਕਿਸੀ ਲਖਾਵੋਂ ਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਲੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਣਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਹਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਟਾਫਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਜਾਮ 64 ਕਰੀ ਤੋ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ ਸਭ ਘਟ ਦੇਖੋ ਪੀਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ 4 ਪਹਿਰ ਦਿਨ 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 8 ਘੜੀਆਂ ਔਰ ਹਰ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ 24 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 8 ਜਾਮ ਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਿਹਾ 64 ਘੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 8 ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 64 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਘੜੀਆਂ ਕੁੱਲ। ਤੋਂ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜਿਓ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਤੇ ਪਹਿਰ 8 ਪਹਿਰ ਔਰ 64 ਘੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਣਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੋਂ ਨਿਰਖਤ ਰਹਿ ਜਿਓ, ਨਿਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ 8 ਪਹਿਰ 64 ਘੜੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ। ਨੀਚੇ ਲੋਇਨ ਕਿਉਂ ਕਰੋ,
मैं क्यों अखां नीवियां रखां, सब घट देखो पियो, कि मैं जिधर नज़र मारदी ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ में रहा ना मुँह, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। कि हुण मूँह नहीं है, हूँ नहीं है, हंकार नहीं है, ये जिथे मैं देखदा उत्थे तू नज़र आंदा है। और अखीरला सलोक इसे दे उत्ते फाइनल स्टैंप लांदा है, सुन सखी पिया मैं जियो बसै, जी मैं बसै के पियो, जियो पियो बूझो नहीं, घट मैं जियो के पियो। कि हे मेरी सहेली सुन सखी पिया मैं जियो बसै, कि मेरा प्यारा मेरे दिल दे अंदर वसदा है, मेरी रूह दे अंदर वसदा है। जी मैं बसै के पियो, कि मेरे दिल च वो है तो उहदे च मैं है, कि मैं तो उहदे च कोई फर्क नहीं है, मेरे दिल च वो है उहदे च मैं। जियो पियो बुझो नहीं, घट मैं जियो के पियो। ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਰਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਬੁੱਝੋ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮੈਂ ਜੀਓ ਕਿ ਪੀਓ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਤ ਪੋਤ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ रूहानियत का जड़ा मुसाफिर है इस रस्ते ते तुरन वाला, वो लोचदा है कि मैं उस दे नाल बगलगीर हो जाए। आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू। जी डॉक्टर साहब तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया, तुसीं अज दे अहम इशू ते अज दा विचार साडे दर्शकां नाल साझा कीता। इस वक्त अपने व्यूअर्स को लैने इजाजत। व्यूअर्स साडे प्रोग्राम का समा इत्थे समाप्त हुंदा। तुसीं अपनी राय ते सुझाव सानूं भेजना भुलना साडे इस पते ते sos@tv84.tv ते असीं अपना प्रोग्राम लैके फिर दोबारा तुहाडे सन्मुख होवांगे। तद तक ले मैनूं ते बंडा सुना गया दो। देखते रहो TV84, बुला दिओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रब राखा।